I request our dignitaries to light the lamp. We are incredibly fortunate to have a chief guest, Mr. Kishore, founder of ChairsCarté and INDE by ChairsCarté Interiors and Furniture. He graduated from SRM University and now he is a member of Governing Council of SRM University, entrusted with the critical responsibility of reviewing, evaluating reports to provide a valuable insights and suggestions for enhancing the educational experience for the students. He manages the YouTube channel for youngsters where he talks about personality development, business, fitness, mindset, and finance and motivation. It is a privilege to honor him as our chief guest. Once again, a heartfelt welcome to our chief guest, Mr. Kishore Shanmugam. Thank you. I am very delighted to invite our honorable chief guest, Mr. Kishore Shanmugam, to take over the session. I am sure that this interaction with our chief guest will be a valuable learning experience for all of us. I'd like to express my gratitude to the management, to the officials of Vidyasagar institutions who made this possible, and to that unknown person who found me over Instagram and suggested my name over here. So thanks for making this possible. I'm super excited today because a lot of you from BBA interested in entrepreneurship. Are all of you interested in entrepreneurship? Business? Just put your... Yeah. So this is kind of empowering and even motivational for me to see you guys over here. For formality purposes, I'll just start this in English and later on I'm going to Tamil regional examples for next over 20-25 minutes just give me your attention because you'll have a lot of valuable inputs in this and more information than what you actually study in one single semester. So definitely useful. And the whole thing is being recorded as well. So you don't have to take notes or write anything down because you can review it. I'll put it on my YouTube channel. So I'd like to talk about 3 things which would prepare you for your entrepreneurial journey. Okay? So எல்லாருமே இந்த ஷார்ட்ஸ் ரீல்ஸ்லாம் பார்ப்போம் யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராமில். ஸோ ஸ்பீச்லாம் அந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஐ டோன்ட் கெட் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் திஸ். ஸோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு 2-3 நிமிஷம்லாம் பேசாமல் 2-3 நிமிஷம் மேலே பேச வேணாம்னு இருக்கேன். ஜஸ்ட் லைக் தட் இல் கோ ஆன், லைக் நம்ம ஸ்வைப் பண்ணிகிட்டே போவோம்ல, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேஞ்சன்ஸில் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் கவனிக்கல மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா வேறு ஏதோ ஒரு டாபிக் ஜம்ப் ஆகிடும். ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். First of all, everybody has a different definition of success. So success என்றது ஒருத்தருக்கு அது மாறும். ஒருத்தருக்கு ஒரு certain amount of money பேங்க்ல இருக்கிறது சக்சஸ்ன்னுவாங்க. சில பேருக்கு நம்ம ரோட்ல நடந்து போவோம், ஒரு 10 பேர் செல்ஃபி எடுத்தா they'll call that success. சில பேருக்கு சொந்தமா வீடு கட்டுறது, சில பேருக்கு ஒரு CEO பொசிஷன் போறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டெஃபினேஷன் ஆஃப் சக்சஸ் மாறும். ஸோ உங்களுடைய டெஃபினேஷன் ஆஃப் சக்சஸ் என்னன்றது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, first if you know what you want to do, then the pursuing and the chasing part ரொம்பவே ஈஸி ஆயிடும். ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும், என்ன வேணும்ன்றது தெரியும். நெக்ஸ்ட் நீங்க ஃபிகர் அவுட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் எப்படி போய் அந்த இடத்துக்கு அடையலாம், என்ன செஞ்சா we can reach there. So அந்த definition of successனா உங்களுக்கு என்ன? சில பேருக்கு it might not even be about money. It is about giving employment to other people and having a peaceful sleep at night. So always make sure that you have that perfect definition of success. அதை நம்ம கொஞ்சம் ஷோராக வச்சுக்கிட்டோம்னாலே மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக நடக்கும். அண்ட் another thing that I wanted to address, இன்னைக்கு இருக்க ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நிறைய பேருக்கு அந்த செல்ஃப் டவுட் இருக்கும். எனக்குமே அந்த செல்ஃப் டவுட்ஸ்லாம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. லைக் நம்ம ஒரு மிடில் கிளாஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரோம், நம்ம லோவர் மிடில் கிளாஸ் பேக்ரவுண்ட், அப்பா தாத்தாலாம் பிஸ்னஸ் கிடையாது, சொந்தமாக அவங்களுக்குலாம் சொத்து கிடையாது, நம்ம எப்படி ஒரு பெரிய ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறது, ஃபேமிலியில் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ்லாம் இது வரைக்கும் நம்ம லைஃப்பில் எதுவும் கிரேட்டாக நடந்ததில்லை, இதுக்கப்புறம் நடந்துருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செல்ஃப் டவுட்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சென்சிட்டிவான விஷயங்கள் ஜென்ரலாக நம்ம வெளில பேச மாட்டோம்.
Okay, but you guys know what I mean, like what I talk about, அது எல்லாருக்குமே புரியும். அதனால don't think ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தாதான் சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும், ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்தாதான் பெரிய ஆளா ஆக முடியும்ன்றது நினைக்காதீங்க. பிகாஸ் நம்ம வந்து யாரை வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வராதவங்கள தான் செலிப்ரேட் பண்றோம். யூ கேன் டேக் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏஆர் ரஹ்மான் சார், ரஜினிகாந்த், விராட் கோலி, எம்எஸ் தோனி, இவங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஃபீல்டுல பெரிய ஆள். கிரிக்கெட், இஸ்ரோ, ஒருத்தர் மியூசிஷியன், ஒருத்தர் ஆக்டர். ஆனா அவங்களுக்கு காமனா இருக்க ஃபேக்டர் பாருங்க, எல்லாருமே ஒரு மிடில் கிளாஸ், லோவர் மிடில் கிளாஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வராங்க. யாருமே பெரிய ஒரு பேக்ரவுண்ட் பணக்கார வீட்டுல இருந்து வந்த ஆளுங்க இல்லை. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு, ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்ததான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக முடியும். அது ஏன், யாரை நம்ம கொண்டாடுறோம், எந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வராதவங்க தானே கொண்டாடுறோம். அப்பயே இந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். ஸோ ஸ்ட்ரகிள் இல்லைன்னா சக்சஸ்க்கு வேல்யூ இல்லை. சக்சஸ் டசன்ட் மேக் சென்ஸ் இஃப் தேர்ஸ் நோ ஸ்ட்ரகிள், ரைட்? நான் சைக்கிள்ல போனேன், இப்போ நான் கார்ல போறேன் அப்படின்னா அந்த காருக்கு இல்ல வேல்யூ. இன்னைக்கு இந்தியாவில் கோடிக்கணக்கான பேர்கிட்ட கார் இருக்கு, ஆனா சைக்கிள்ல போனேன் அதுக்கு தான் வேல்யூ. இந்த சக்சஸ்க்கு மீனிங் கொடுக்கறது உங்க ஸ்ட்ரகிள் தான். ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். நம்ம இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரோம், இவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கு, இவ்வளவு செட்பேக்னா அந்த கதையை தான் கேட்க விரும்புவாங்க. மக்களுக்கு அந்த கதை தான் பிடிக்கும். உங்க ஸ்டோரியில ஸ்ட்ரகிளே இல்லைன்னு சொன்னா உங்க கதை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது, ரைட்? The more hit you take, the more challenges, problems, difficulties you have in life, the sweeter your victory will be. ஜெயிக்கும் போது அது நல்லா இருக்கும். அந்த கதை சொல்றது வந்து the storytelling itself will be very beautiful. And another important aspect, women in general, I mean இன்னைக்கு வந்து by law women are superior than men. But socially is there a problem? Na இருக்கு. சோஷியலா சில சேலஞ்சஸ் இருக்கு, ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். யூ கைஸ் நோ வாட் இட் இஸ்ல. அதனால in business nobody cares about your gender or your background. They don't care about all that. All they care about is your product and service. If your product and service is good, it's value for money, if it can make people's life easier, they will buy your product and service irrespective of your background and gender. Leave man and woman. Let's say you're from Mars, let's say you're a Martian. Even then, if you can able to produce a product, like let's say an iPhone, for 1/10 its cost, people are going to buy. எவ்வளோ பெரிய ஒரு மேல் சாவனிஸ்டா இருந்தாலும் சரி, ஒரு சூடோ ஃபெமினிஸ்டா இருந்தாலும் சரி, இல்ல இது வந்து ஒரு ஆம்பளை செஞ்ச ப்ராடக்ட் நான் வாங்க மாட்டேன், இது வந்து ஒரு பெண் செஞ்ச ப்ராடக்ட் நான் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. காசுன்னு வரும்போது, when it comes to making people's life easier, people don't care about your gender. Whether you're a man, woman or transgender, it just doesn't matter. You provide the right product and service, you will win. That is almost guaranteed. நம்மளே அப்படிதானே, ஒரு ஃபோன் வாங்கும் போது, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும் போது, அது மேனுஃபேக்சரர் யாரு, அதை கண்டுபிடிச்சவங்க யாருன்னு பார்க்குறோம். நம்ம லைஃப் ஈஸியாக இருக்குதா, நமக்கு வேல்யூபுல்லாக இருக்கா, கொடுக்குற காசுக்கு அதுக்கு வேல்யூ இருக்கா, தட்ஸ் ஆல். ஸோ இன் பிஸ்னஸ் you might have base level challenges, but if your product is good, if your service is good, people don't care whether you're a man or a woman. So keep that in mind. INDE, my second company, actually revolves around architecture and interior designing. அதை பற்றி அந்த ஃபீல்டை பற்றி ஒன்று சொல்லணும்னா, that is a very female dominated industry. You know, lot of interior designers and architects are females. So நாங்கள் மேலுன்றது ஒரு 20 to 30% தான் இருப்போம் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில். அப்படியே இருந்தாலும் we'll be doing the physical work, the designing part, whatever that deals with aesthetics, design and all that, that's carried out by women. So ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் it will be male dominated, another industry இப்போ நான் ஒரு ஃபீமேல் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மேலாக சர்வை பண்ணுறேன் இல்லையா, எனக்கு டிசைன்ஸ் தேவைப்படும் போது I hire female architects and interior designers because they are much good, they are better at designing than men. நாங்கள் வந்து கமர்ஷியலாக பார்ப்போம், இதில் வந்து எவ்வளோ மார்ஜின் இருக்கும். அவங்க அப்படி இல்லை, they'll be about aesthetics, the color combination நல்லா இருக்கா, இது வந்து செட் ஆகுமா, that's what they think about. So men and women, they have their own advantages and disadvantages as well. And the game ஏற்ற மாதிரி we need to play around. So always keep that in mind. And see, there might be a lot of average students, backbenchers, first rank students, or disparity, or class, or rankings இருக்கும். நான் வந்து ஒரு backbencher, last bench student நானு. So அதனால that's why whole thing is so special for me. பேப்பர்லாம் வேற எழுதி எடுத்துட்டு வந்தேன். டக்குன்னு இது காணும்,
எனக்கு அங்கே பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. நான் எழுதி எடுத்துட்டு சொல்லு because I didn't have enough time. I just had 7 hours of preparation. So in between I'll go through this, don't mind it. So education வந்து உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுது இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்னா you will do well in life, average studentனா you will survive, you will manage a bit, poor studentனா கொஞ்சம் struggles இருக்கும் லைஃப்ல கொஞ்சம். எஜுகேஷன் சொல்றது வேற, ரியல் லைஃப் வந்து சொல்றது வேற. So always keep that in mind because I'll tell you a story of my mother. I'm a first generation graduate, which means my mother is not an educated woman. Okay, she's a 9th grade dropout and she doesn't know any other language other than Tamil. So when she used to come to the parents and teachers meet and all that, see, uneducated women who are illiterates, they have a lot of inferiority complex and insecurities. Okay, while they step into the college or school itself, they'll be very nervous and anxious. பசங்களை பற்றி என்ன சொல்ல போகிறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு பயத்தோடு வருவாங்க. ஓகே, ஸோ லைக் தட் when she used to attend my PNT meetings and all that, she used to be so scared and nervous because I was not a great student, I was an average student. And also in Tamil there's a word called Deiva Vaku. Deiva Vaku means it's the word of divinity, God saying. You know in the film Kantara, suddenly the hero gets that God and he starts speaking. So whatever the professor and the teacher says, our parents consider that to be like Deva Vaku. That is the respect they hold on professors and teachers. But I wouldn't say all. 90% of the professors and teachers want you to succeed in life, but there is this 10% without any sort of sensitivity, they'll just say, your kid is an average student, he won't come up in life. And now imagine the mentality, the kind of emotions that's going through that woman. Right? My mother is a single mother, she doesn't have any background, so imagine how she would have felt at that time. And I'm a kid, right? Like I can't go and say, you know what, marks don't matter and all. Why live wrong? So, appo pesa mudiyadhu. Now we have the backup to talk that way. Appo adala solla mudiyadhu. So I hope you guys aren't experiencing all that. Eye solluna, whether you're a first rank student or a last bencher or an average student, your ranking in your education system doesn't determine your success in the real world. So I want you to keep that in mind. In fact, Abdul Kalam sir always used to say the greatest minds in the countries can be in the backbench, right? இந்த மாதிரி பேக் பெஞ்சஸ்லாம் எல்லாரும் தூக்கி போட்டு மிதிக்கும் போது ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்து இவனும் மனுஷன் தான் மதிச்ச ஒரு பர்சன் சார், ஏன்னா அவரும் ஒரு பேக் பெஞ்சர். ஸோ it doesn't matter where you belong, what your rank is, real life is different, and that is why your college is hosting such events, asking keynote speakers to come and give a speech அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னொன்று ஏன் என்னுடைய பேக் ஸ்டோரிலாம் சொல்லணும்னா, CEO, entrepreneur, member of governing council, chief guest, இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட்ல வந்து என்னை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலேட்டபிலிட்டி ஃபேக்டர் போயிடும். ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ஒரு கசின் பிரதரை வந்து ஒரு மேரேஜ்ல பார்த்தா எவ்வளோ நேரம் பேசுவோம், எவ்வளோ கதை பேசுவோம். Just look at me like a brother so that you'll get that idea, right? இவரும் நம்ம பேக்ரவுண்ட் தான், நம்மளோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இவருக்கு புரியுது. He's not someone special. Don't look at me as someone special. So that's why I'm giving the backstory to all that. And another important part which doesn't get addressed today is, நம்ம எது செஞ்சாலும் நெகட்டிவா பேசுறதுக்கு there will be a crowd, there will be a group. Social media in itself is toxic. நான் யாரோட எக்ஸாம்பிள் எடுக்க விரும்பல, என்னுடைய பேஜை போய் பாருங்களேன். என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, ஐயோ என்னமா இருக்காரு, என்னமா வாழ்றாரு, எவ்வளோ பாசிட்டிவா பேசுறாரு, ரொம்ப இஸ் வெரி சக்சஸ்ஃபுல்ன்ற மாதிரி தான் தோணும். Because I'm only putting out positivity. I don't want to put any sort of negative stuff on my Instagram page. But in reality, I might have my own mental health issues. I might be contemplating suicide, but I'm not. I'm just saying, but you never know. Illaya, Instagram is designed to make everything look perfect, precious, shiny, flattering you, right? But அது உண்மை இல்லை. நம்ம இன்ஸ்டாகிராமை பார்த்துட்டு இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணுறது, யூடியூப்ல யாரோ முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க லைஃப் ஸ்டைலை பார்த்துட்டு ஒரு செல்ஃப் டவுட் வரதுன்றது வந்து முட்டாள்தனம். நானே சொல்கிறேன், நான் பயப்படாமல் சொல்கிறேன், ஏன்னா ஐம் நாட் அன் இன்ஃப்ளூயன்சர். ஐ டோன்ட் ரிலை ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் யூடியூப் ஃபார் மணி. ஸோ என்னால் அது தைரியமாக சொல்ல முடியும், நான் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் கிடையாது. ஆனால் என் பேஜை போய் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்கும். பார்த்தா லைஃப்ல இஸ் மேட் இட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் என்னோட பேஜ். பட் தட்ஸ் நாட் த ட்ரூத். ஐ ஹேவ் மை ஓன் சேலஞ்சஸ், ஃபியர்ஸ், self doubts, I get criticism, hatred and all that. Level தான் வேற. இப்போ உங்களை வந்து ஒரு 5 பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க, இன்னும் ஒரு 50 பேர் பண்ணுவாங்க.
ஆனால் ப்ராப்ளம் சேம், மேக்னிடியூட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நமக்கு என்ன அந்த பிடிக்காத பூமர் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க, நம்ம போனை பார்த்து சிவனே ஏதோ ஒரு மீமையோ ரீலியோ பார்த்து சிரிச்சிருப்போம், வீட்டில் போயிட்டு அவங்க வேற மாதிரி சொல்றாங்க, இப்போ அதான் போனை பார்த்து சிரிச்சுனே இருக்காங்க, என்ன போய் சொல்லி வச்சிருக்கீங்கன்னா வேற ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அதே ப்ராப்ளம்ஸ் எனக்கு இருக்கு. ஆனால் என்னன்னா ஒருத்தர் பண்ற இடத்துல 10 பேர் செய்வாங்க. So we have the same problems, we are dealing with the same demons. Sorry if I'm calling your relative a demon, but the challenge is the same, magnitude is different. So என் வயசு வரும்போது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு போகாது, இருக்கும், வேற ஒரு ரூபம் இருக்கும். ஒரு பேர் இடத்துல 10 பேர் இருப்பாங்க. So keep that in mind, you know. And I'll just go through my paper. Recently, ஒரு 8 months back, ஒருத்தருக்கு ஒரு சைட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன். 2 பேர் சேர்ந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஒருத்தருக்கு வந்து அதில் 40 வயசு, ஃபேமிலி, கிட்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. இன்னொருத்தருக்கு வந்து 34. அவங்க வந்து ஒருத்தர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், இன்னொருத்தர் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். ஓகே, அந்த ஃபீல்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக 14 வருஷம் இருக்காரு, இன்னொருத்தர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக 8 வருஷம் இருந்தார். திடீர்னு ஒரு நாள் இதுக்கப்புறம் என் கெரியர் சாய்ஸ் இதுவாக இருக்க போகிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை நிறுத்திட்டு they both started a business together. ஒரு மேரிட் மேனுக்கு, ஒரு ஃபேமிலி மேனுக்கு அந்த டிசிஷன் வந்து அவ்வளோ சாதாரண டிசிஷன் கிடையாது, அவங்க ஈஸியாக எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் இப்போ நான் ஒரு டிசிஷன் எடுத்தேன்னா இட்ஸ் only going to impact me, at max my mother, that's all. But if a family man is taking that decision, it's going to impact his wife, his children. அவருக்கு ஏதாவது லாஸ் ஆச்சுன்னா எல்லாருமே ஃபேமிலி சஃபர் ஆகும். ஆனாலும் 34-40 வயசு, அதுவும் ரொம்ப வயசானவங்க கிடையாது, பட் ஸ்டில் அந்த டிசிஷன் எடுத்தாங்க. ஸோ நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, சோஃபார் உங்களுக்கு ஒரு தாட் இருந்திருக்கலாம், நான் என்னவா ஆக போறேன், பட் இப்போ உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும், ஐ வாண்ட் டு பி மை ஓன் பாஸ்ன்னு தோணுதுன்னா தைரியமா பர்சியூ பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் இருக்காங்க நம்ம சொசைட்டில. 40 வயசுல வேலையை விட்டுட்டு 14 வருஷம் செஞ்ச வேலையை விட்டுட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஏன் நம்மளால முடியாது? டெஃபினட்டா ஏன் உங்களால முடியாது? ஸோ ஏஜ் இஸ் நாட் தட் determining factor for maturity, and especially for people who say I want to be successful by the time I'm 25. All of you guys are between the age of 18 to 20, no? Most of you are 18 to 20, right? So some of you might feel like by the time I'm 24 I should get this, by the time I'm 26 I should get this. I'm not a big fan of attaching age to your accomplishments, even though I do it, even though I'm like a psycho when it comes to that. But the thing is, some of you might feel like எனக்கு 25 வயசு ஆகும்போது ஒரு வீடு வாங்கியிருப்போமோ, கார் வாங்கியிருப்போம், ஏதோ ஒரு டிசைர் ஒன்று வச்சிருப்பீங்களா? So if you want to accomplish certain things by the time you are 25, you have to start at 18. Logically. Simple, if I have to break it down, by the time it's 10 a.m. in the morning, if you want to have done certain things, you have to wake up at 5. Not wake up at 9:30 and complain about not doing enough by the time it's 10. So it's very, very important for you to start early. You can't give the, I'm a teenager, I don't have experience, all that. You should first get started, because how many teenage startup millionaires we have today in our country? Zepto is one such example. அவர் வந்து அந்த லாக்டவுன் டைம்ல ஜெப்டோ ஸ்டார்ட் பண்ணாரு, இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் மூடிட்டாங்க. ஸோ வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்குனாரு. இந்தியா ஃபுல்லா ஃபேமஸ் ஆச்சு. இட்ஸ் $1 billion கம்பெனி, thousands of crores அந்த கம்பெனி. அவர் வந்து டீனேஜர் தான் அந்த டைம்ல. ஈவன் ஓயோஸ் ஃபவுண்டர் வந்து he was in his early 20s when he started. So இன்னைக்கு நிறைய டீனேஜ் ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகலாம்னா கூட you can start something, you can do something. நீங்க 18-19 ஆரம்பிச்சாதான் உங்களுக்கு ஒரு 25 வயசு வரும்போது நீங்க நினைக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாவது நெருங்க முடியும். 23-24ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இம்பேஷண்டா இருந்தா என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல. லாட் ஆஃப் பீப்புள், இப்போ I started my journey during the second semester of first year of BCom. அப்போ வந்து இங்க அலிபாபா எக்ஸ்பிரஸ் சொல்லிட்டு, அது வந்து சைனீஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் அமேசான், இப்போ இந்தியாவில் கிடையாது. அங்க வந்து I used to import a lot of sneakers and sunglasses and I used to sell over in my college. அதுதான் ஸ்டார்டிங். எனக்கு அப்போ எப்படின்னா ஒரு 10 ரூபாய்க்கு வாங்கி 12 ரூபாய்க்கு விற்றோம்னா அது பிஸ்னஸ், அவ்வளோதான். அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிக்குள்ளலாம் நான் அந்த டைம்ல போகல. ஆனால் நான் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால தான் 25ல ஏதோ ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் விஷயங்களை செய்ய முடிஞ்சது. நான் ஒருவேளை அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாம 23-24ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ண 1-2 வருஷத்துலேயே நம்ம கார் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. இட் will only cause you impatience. That is why I'm telling you it's very important for you to start now. See, ஸ்டார்ட்னா உடனே போய் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லலை. ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ்ல இன்டர்னா போகலாம். உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரி மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னா அங்கே போய் நீங்கள் இன்டர்னா இருக்கலாமே.
ஒரு 2 monthsல தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஏஜ்ல தான் யூ கேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ பி ஹெல் பென்ட் ஆன் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். நான்லாம் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் தான். நான் பண்ற பிசினஸ் ரெவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் ஆர்கிடெக்சர். ChairsCarté revolves around mechanical engineering because it's a manufacturing company. But I have done BCom. BCom-க்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. என் டீம்ல ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாருமே ஃப்ரண்ட்லைன் மேனேஜர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், லீட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். ஸோ அதான் நம்ம ஊர்ல ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் லைஃப்ல என்ன பண்ணுறதுன்னு சூஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. அது இன்ஜினியரிங்கிறது எல்கேஜி மாதிரி. ஸோ ஏன் இதை சொல்லணும்னா எஜுகேஷனுக்கும் வாட் யூ பர்சூவிங்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை. நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணால் சம் ஆஃப் யூ மைட் பிகம் அன் எக்ஸ்ட்ராடனரி சே அன் இன்டீரியர் டிசைனர். பட் இது பிஆர் காலேஜாக கிடையாது. சம் ஆஃப் யூ மைட் பிகம் அன் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். பிபியில் மேக்கப்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்களா கிடையாது. யூ கேன் மேக் அ லாட் ஆஃப் மணி. மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஃப்ரீலான்சர்ஸில் தே மேக் அ லாட் ஆஃப் மணி த்ரூ இட். வில் கோ டு தட் லேட்டர் ஆன். ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நான் பிகாம்லேருந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் பிஸ்னஸ்குள்ளே வந்தேன்ல, நீங்கள் ஏன் பிபிஏலேருந்து வேற ஒரு பிஸ்னஸ்குள்ளே போக முடியாது? எப்படி முடியும்னா யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். You have to experiment. Some of you might become a social media expert, but I don't know if BBA has social media subject in it. It might not. I don't know. Maybe the syllabus is updated. I'm not sure. But digital marketing ஒரு தனி Instagram, Facebook and YouTube handle பண்ண நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு தேவைப்படுது. ஹேண்டில் பண்ணாலே you can make a lot of money. So you will get criticism. You will get a lot of judgment. Keep that in mind. அதெல்லாம் வந்து நம்ம சொசைட்டியே அப்படிதான். நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்ம சொசைட்டில நம்ம பாசிட்டிவா ஏதாவது பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னாலே எதிர்ப்பு வந்துடும். அதில் வலிக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா கூட இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து வரும். வெளிலேருந்து வந்தா பரவாயில்ல சமாளிச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் கூட பிறந்தவங்க சொந்தக்காரங்கன்னு சொல்லிட்டு இட் வில் மூவ் ஆன். எந்த விஷயம் சின்ன விஷயம் சொல்றேங்க. இந்த ஜிம்முக்கு போக ஸ்டார்ட் பண்ற பசங்க கிட்ட போயிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க இந்த பூமர்ஸ், ஜிம்முக்குலாம் போனா யூ லூஸ் யுவர் மேஸ்குலினிட்டி, யூ வில் பிகம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்வாங்க. ஜிம்முக்கு பொண்ணுங்க போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டோன்ட் கோ டு தி ஜிம், யூ வில் பிகம் a man அப்படின்வாங்க. என்னடா இது அந்த உருட்டுறதுன்னுவாங்க. உருட்டுறது கூட ஒரு லாஜிக் இருக்கணும்ல, லாஜிக்கே எல்லாம் ஊத்துவாங்க. ஸோ ஆக மொத்தத்தில் என்ன, நீங்க பாசிட்டிவா உங்க லைஃப்ல எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது. பசங்க கிட்ட போனா யூ லூஸ் யுவர் மேஸ்குலினிட்டி, பொண்ணுங்க கிட்ட போயிட்டு யூ வில் பிகம் a man. ஸோ ஏதாவது சொல்லி உங்களை தடுக்கணும். ஒரு ஜிம்முக்கு போறதுக்கு சின்ன விஷயம், அதுவே சில பேரால தாங்கிக்க முடியாது. இதுதான் திஸ் இஸ் தி சொசைட்டி தட் வி லிவ் இன். எல்லாருமே எப்படின்னா எல்லாரும் கிடையாது, நம்ம கூட இருக்கவங்க மட்டும் அப்படி இருப்பாங்க. அது ஏன்னு தெரியல. மற்றவங்க லைஃப்ல பாசிட்டிவா இருப்பாங்க. நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க. நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா யாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா ஈலான் மஸ்க்லாம் ஸ்டோரி போடுவாங்க, ட்வீட் போடுவாங்க, பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஹுக்கும் பாட்டுலாம் போட்டு அது பயங்கரமா அவரை செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அவரை அந்த ஆளை பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க நேரில். ஆனா நம்ம பையன் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கானா எதுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னு வந்து கொஞ்சம் இந்த தரித்திரம் பிடிச்ச மாதிரி பேசுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் டீல் பண்ணி தான் ஆகணும். நான் ஏன் சொல்றேன், நிறைய பேருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் ஐடியா இருக்கும், எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இருக்கு. இப்ப நான் பேசும்போது ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஐடியா வரும். என்ன மாதிரி கிரிட்டிசிசம் வரும், எவன் என்ன சொல்லுவான், யூனோ அது மைண்ட்ல இருக்கும். இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கும் போதே ஆமா எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ யூ டோன்ட் ஈவன் ஸ்டார்ட். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சோஷியலா ஏன் அப்படி ஆயிட்டோம்னு தெரியல. யாராச்சும் ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணாலே ஜப்பான்காரன் அது கண்டுபிடிக்கிறான், அமெரிக்காக்காரன் இது கண்டுபிடிக்கிறான், நம்ம ஆள் எது கண்டுபிடிச்சாலும் அதுல ஒரு குறை கண்டுபிடிப்போம். எது கண்டுபிடிச்சாலும் ஸோ சும்மா உட்காந்து அதை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதனாலேயே நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்றது இல்லை. உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியால கான்டென்ட் போகணும்னு ஆசை இருக்கும், யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கும், பண்ண மாட்டீங்க. எவன் வந்து என்ன கமெண்ட் பண்ணுவான், எவனோ எங்கேயோ ஒருத்தன் தெரியாதவன் உட்காந்து கமெண்ட் பண்ணுவான், அதை நம்ம மண்டையில போட்டுட்டு ஸ்டார்டே பண்ண மாட்டோம். ஸோ your ideas die even before it takes off. Why? Because we are scared of hatred and criticism. யாராவது hatred criticism இல்லைன்னு ஒரு பர்சன் சொல்ல முடியுமா? நீங்க ஒருத்தர் கூட நேம் பண்ண முடியாது. எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் சரி, எம்எஸ் தோனில இருந்து சச்சின் டெண்டுல்கர்ல இருந்து எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி, hatred criticism வரும். அப்படி வாங்க நீங்க போய் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்ல இல்ல காமெண்ட்ஸ்ல பாருங்களேன், எவ்வளவு பெரிய செலிபிரிட்டியா இருந்தாலும் சரி காமெண்ட்ஸ்ல எவனாவது ஏதாவது திட்டுவான். அவங்க லைஃப் தெரிஞ்சாம விராட் கோலி இந்த ஷாட் ஆடிடக்கூடாது அப்படிமா, யூனோ அது வரும். இஸ்ரோ டக்குனு இப்போ இந்த சந்திராயன் 3 லேண்ட் பண்ணோம்ல, நிறைய பேர் சயின்டிஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. இஷ்டத்துக்கு கமெண்ட் பண்றாங்க, இது இப்படி பண்ணிருக்கலாம் விட அதை அப்படி பண்ணிருக்கலாம், ரஷ்யா அதை அப்போ ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்.
So negativity will always be there. அதனால பயந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாம இருந்துடாதீங்க. And girls especially, you have this problem. Even though you guys are smart, you are knowledgeable, I see a lot of my own female interns and employees, my friends as well. Even though you are extremely smart, with self-doubt and anxiety, you guys know what's meant by anxiety, right? Nervousness. Are we enough? Are we talented? Are we smart enough? Do we have enough skills to become successful in life? Even though you're doing far better than most people your age. I'll give you an example of my friend, okay? One of my best friends, Priya, she makes more money than 90% of the people her age, okay? Extremely smart, she has very good communication skills, but there's a lot of self-doubt and insecurity. Even yesterday she was like lamenting to me, I don't know where my life is going. I don't know if I'm going to become successful in life or not. In spite of being that talented, she has worked in multiple number of companies, in higher-most positions. Her salary is very good compared to she makes more money than 95% of her age still. And that is not just that girl alone. There might be first-rank students in this class feeling insecure and incompetent, right? So it is very innate to women to feel that nervousness and anxiety. I don't know for what reason. Men, on the other hand, நாங்க எப்படின்னா கொஞ்சம் easy going in the sense of, இப்போ டக்குனு உலகமே அழிய போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சொல்றான் டேய் ஆஸ்ட்ராய்டு வெடிச்சிருச்சு, எல்லாம் பூமியை நோக்கி வருதான், 2 நாள்ல உலகம் அழிப்போம், இரு பதறாத டீ சாப்பிட்டே பேசுவோம். அந்த அளவுக்கு நீங்க கேர்லெஸ்ஸா இருக்கணும்னு சொல்ல, take accountability, take responsibility, but don't beat yourself up. There is a difference between taking accountability, responsibility and beating yourself up. எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம், எல்லாமே என்னால தான் ஆச்சு அப்படி நான் இருக்க சொல்லல. பொறுப்பா இருங்க. ஆனா அதுக்காக நம்மளால முடியுமா, நம்ம போதுமா, நமக்கு இருக்க டேலண்ட் பத்துமான்னு சொல்லிட்டு அந்த செல்ஃப் டவுட்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணாம இருந்துருவோம். எதுவுமே ட்ரை பண்ண மாட்டோம். ஸோ ஃபிக்ஸ் திஸ் மைண்ட் செட். ஏன்னா மைண்ட் செட் இல்லாமல் எந்த ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் ஒரு ஜாப் கூட வேலைக்கு ஆகாது. மைண்ட் செட் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த பேஸ் அதுதான், அந்த ஃபண்டமெண்டல் அதுதான். நாளைக்கு ஒரு லாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த மைண்ட் செட் தான் உங்களுக்கு. ஏன்னா நான் உங்க எல்லாருமே ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு பெரிய ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல வராத ஆளுங்க நான் அசியூம் பண்ணிட்டு பேசுறேன். பிகாஸ் தட் இஸ் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் இஸ் லைக் மீ who don't come from very big backgrounds. So what do you rely on when you fail? Where do you run back to? You run back to your own mindset. Your mindset should be so strong, not just for losses. Success ko mindset mukkiyam. பயங்கர ஹெட் வெயிட் வரும், ஈகோ வரும். சக்சஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் மைண்ட் செட் வேணும், ஃபெயிலியர்ஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் மைண்ட் செட் வேணும். ஸோ மைண்ட் செட் நீங்க ரெடி ஆகாம டோன்ட் ஈவன் திங்க் அபவுட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டாபிக் எடுத்தாலே சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காசு இல்லை, கேபிட்டலுக்கு நான் எங்க போவேன், வீட்டில் ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸுக்கு காசு தர மாட்டாங்க, கேட்க முடியாது. முதல்ல நீங்க ஸ்கில்ஸையும் மைண்ட் செட்டையும் டெவலப் பண்ணாம ஏன் மானிட்டரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்குள்ள போறீங்கன்னு கேட்கிறேன். Without even developing the necessary mindset and skills, don't even go on to monetary aspects. See, காசு இருந்தா யார் வேணா பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம். அக்ரீட், யார் வேணாம். திறமை இல்லாதவர் கூட ஆரம்பிப்பார். அட்லீஸ்ட் ஒரு பெட்டி கடையாவது போடுவார். ஆனா what determines the success of a business? Your skills and talent. இல்லையா? காசு இருக்கவங்க தான் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னா, see, உலகத்துல 85% of the billionaires both of them first generation. இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிடையாது, 15% தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஆனா நம்ம எல்லாமே உல்டாவா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பிசினஸ்க்குள்ள வரவங்க எல்லாருமே ஸ்ட்ரெயிட்டா சிஇஓ ஆயிடுவாங்க, அப்பா பிசினஸ் டேக் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி கிடையாது, 15% தான் அது. திஸ் இஸ் ஸ்டார்ட். நம்ம அது சினிமா பார்த்து கொஞ்சம் கெட்டு போயிருக்கும், அதனால ஒரு மைண்ட் செட். ஸோ மைண்ட் செட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் கேன் மூவ் ஆன் டு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ இப்போ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ you as a person is different, you as a professional is different. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இவரு விஜய் சார் இருக்கார்ல, இளைய தளபதி விஜய் இருக்கார்ல, அவரு as a person இன்ட்ரோவர்ட். நிறைய ரீல்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அவர் உட்காந்துட்டு இருப்பாரு, சுத்தி மற்ற ஆக்டர்ஸ் பேசிட்டு இருப்பாரு, அவர் அப்படியே நாட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு, பேச மாட்டாரு, நிறைய இன்டர்வியூஸ் கொடுக்க மாட்டாரு, ஏதாவது ஒரு ஆடியோ லான்ச் வந்தா பேசுவாரு, அவ்வளவுதான். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இஸ் நாட் a very social person. பட் ஆன் ஸ்கிரீன்ல, தியேட்டர்ல, சினிமான்னு வந்த உடனே அவருடைய ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ், டான்சிங், எஜிலிட்டி, ஸ்பீட் எல்லாம் மாறிடும். தட் இஸ் விஜய் த ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர்.
திஸ் இஸ் விஜய் த பர்சன். வித்தியாசம் புரியுதா? இந்த விஜய் அந்த விஜய்ன்ற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் அமைதியா எதுவுமே பேசாம சிரிச்சுட்டே இருக்காரு. இங்க என்ன ஒரு 10 பேர் தூக்கி போட்டு அடிக்கிறாரு. டான்ஸ் மூச்சு கூட விடுறதுக்கு கூட டைம் இருக்காது. கண்டினியூஸா ஸ்டெப் மேல ஸ்டெப் போட்டுருக்காரு. தட் இஸ் விஜய் த ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர். அந்த மாதிரி இப்ப நாளைக்கு நீங்க ஒரு HR ஆவறீங்க, ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா, இப்போ ஒரு 30-40 பேர்கிட்ட பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருதுன்னா, நான் இன்ட்ரோவர்ட், நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. You as a professional is different. Your business and your job will demand you to acquire certain skills and talent. அதை acquire பண்ணிக்கணும். இல்லாட்டி there will be struggle. Right? So அங்க அந்த செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மென்ட்டே அதான். என்னவா ஆகணும், அதுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். இன்னொன்னு இது கத்துக்கோங்க. நெகட்டிவிட்டியை எப்படி பாசிட்டிவிட்டியா மாத்துறதுன்னு கத்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம சுத்தி வந்து தீய சக்தி நெகட்டிவிட்டி இருக்கு, நிறைய இருக்கு. இட்ஸ் an abundance. பார்க்குற இடம்லாம் சினிசிசம், ஹேட்ரட். இன்ஸ்டாகிராம் போனாலும் சரி, இன்ஸ்டாகிராம்ல இது ஒரு விஷயங்க நம்ம ஜெனரேஷன் பண்றோம். இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் பர்த்டே பார்ட்டி கொடுத்துட்டு பில்ல போட்டோ எடுத்து போடுவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் கூல். ஃபயர் விடுவோம், அப்படியே மெசேஜ் மாஸ் அப்படிலாம் மெசேஜ் பண்ணுவோம். ஆனா ஒருத்தவங்க சேரிட்டிக்கு டொனேட் பண்றாங்கன்னா வலது கையில கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு கீழே தத்துவம் பேசுவோம். சோ சேரிட்டி பண்றது வெளில காமிச்சு கூடாது. தட் இஸ் நாட் கூல். ஒருத்தவங்க வந்து ஏழைக்கு போய் ஹெல்ப் பண்றத வீடியோ எடுத்து போட்டோம்னா அதை வந்து அவங்க முகத்தை காமிச்சு அவங்கள வந்து எம்பாரஸ் பண்ற மாதிரி பண்றது தப்பு. பட் சேரிட்டிக்கு நான் பண்றேன்னு ஒருத்தன் பெருமையா போஸ்ட் போடுறத கலாய்ப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பார்ட்டிக்கு பில் எடுத்து போடுறவங்கள நெருப்பு விடுறது, அதை பெருமையா பார்க்கறது. நம்ம ஏன் பூமர்ஸை கலாய்க்கிறோம்? we troll boomers for being narrow minded. Aren't we hypocrites? சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு மாதிரி இல்ல. won't the next generation troll us for being walking definitions of contradiction? நம்மள அடுத்த ஜெனரேஷன் கலாய்க்க மாட்டாங்களா? சேம். ஒருத்தர் ஒரு லிக்கர் பாட்டில் எடுத்து போட்டோ போடுறாருன்னா நிறைய பசங்க பண்ணுவாங்க. அதுல ஃபயர் ஓடுவாங்க, வண்டியை ரேஷ் டிரைவ் பண்றது. ஆனா அதே ஒரு பர்சன் ஒரு குண்டா இருக்கவர் ஒரு ஜிம்முக்கு போய் ஒரு செல்ஃபி எடுத்து போட்டாருன்னா அவர் அந்த ஓட்டுவாங்க. பாசிட்டிவா ஒருத்தவனை ட்ரை பண்றானாலே கலாய்ப்போம். லிக்கர் பாட்டில் வண்டியை வேகமா ஓட்டுறதெல்லாம் போஸ்ட் போட்டா யாரும் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ இது நம்ம ஜெனரேஷன் பண்றது. பூமர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம்ல உட்காந்து பண்றது இல்ல, நம்ம பண்றோம். ஸோ aren't we hypocrites? நம்ம தான் எல்லாரும் சேர்த்து தான் சொல்றேன். we are all hypocrites now. So promote positivity, push positivity. உங்க ஸ்டோரியில ஷேர் பண்றது பாசிட்டிவா இருக்கான்னு பாருங்க. நான் எப்பவுமே பசங்க கிட்ட சொல்லுவேன், ஒருத்தன் யாருன்னு சொல்லணும்னா அவன் யூடியூபோடைய ஃபீடை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும், எதுல இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கான், எதுல நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றான்ட்டு உங்களுடைய யூடியூப் ஸ்க்ரால் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும். பிகாஸ் தி அல்கோரிதம் knows you better than you. It knows what exactly to suggest you. So always follow positive things. Social media யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லவே முடியாது. because it has become a part of our life. நான் இன்ஃபேக்ட் ChairsCarté இன்ஸ்டாகிராம்ல பேஜ் இருக்கு, இண்டேக்கும் இருக்கு. எனக்கும் என்னோட மோட்டிவேஷனல் கான்டென்ட்டும் நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுறேன். அதனால சோஷியல் மீடியா has become a part of our life. There's no, you can't say don't use social media, but be sure of what you follow. என்ன நம்ம ஃபாலோ பண்றோம்? உங்களுக்கு நெகட்டிவா போஸ்ட் பண்றாங்களா? பசங்க கிட்ட இதை நான் வேற மாதிரி சொல்லுவேன். எப்படி சொல்லுவேன்னா, நீங்க சாதிச்சு பெரியாளா வந்து சீன் போடுறது தப்பு இல்லை, சீன் தப்பே இல்லை, பெட்டி சீன் இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். இந்த பிரச்சனை அதுதான். ஸோ செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் the kind of content that you consume. என்டர்டைன்மெண்ட், பிராங்க் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, ஜோக் வீடியோஸ் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. டோன்ட் கன்சியூம் immature stuff. எந்த விதத்துலையும் லைஃப்ல உதவாது. ஸோ ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னா நான் சொல்லவே மாட்டேன். யூஸ் இட், பட் பி அவேர், பி ஷுர் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் வாட்சிங், ஆஃப் வாட் யூ ஆர் கன்சியூமிங். இன்னைக்கு காலேஜ்ல கத்துக்க முடியாத நிறைய விஷயம் யூடியூப்ல கத்துக்கலாம். ரைட், யூடியூப்ல கத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் லைக் தட். நிறைய பேர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்க உங்க ஜெனரேஷன் யூடியூப் யூஸ் பண்ணுங்க. லைக் யூடியூப்ல ஜஸ்ட் போயிட்டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் so and so சொன்னா ஏதோ ஒரு டீச்சர் வந்து நார்த் இந்தியால யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோ போட்டிருப்பாங்க. அதை பார்த்து நம்ம எக்ஸாம் எழுதலாம் வருவோம். But that happens, lah. So beware of what kind of content that you consume. That's like super important. Another important part of self improvement, எப்பவுமே உங்களோட பெட்டரா இருக்கவங்களோட ஹேங் அவுட் பண்ணுங்க. என் லைஃப்ல இன்னி வரைக்கும் நான் சொல்றேன், எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பேக் போன் சொன்னா என்னை விட வயசுல மூத்தவங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், என்னை விட பெரிய ஆளுங்க,
ஃபைனான்ஷியலும் சரி, என் கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே என்னோட பெரிய ஆளுங்க தான். அவங்க கூட மட்டும் தான் ஹேங் அவுட் பண்ணுவேன். எங்க அப்பா அம்மா ஜென்ரேஷன் பேசிக்லி. காரணம் என்ன, அவங்க கிட்ட தான் கத்துக்க முடியும். காலேஜ் சர்க்கிள் ஓகே, என்ஜாய் திஸ், பி ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் உங்க சர்க்கிள்லயே இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு பாலிடிக்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கலாம், உங்களுக்கு ஜியாகிரபி பத்தி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கலாம். கம்யூனிகேட், எக்ஸ்சேஞ்ச் தட் நாலேஜ், அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்க நம்ம என்ன பண்றோம், எப்பவுமே பொண்ணுங்க எனக்கு தெரியல, பசங்க ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஜால்ரா தட்டுற ஆளுங்களையும் கூட வச்சுப்பாங்க. அவன் ஒரு லீடர்னு ஒருத்தர், ஒரு விவேக் ஜோக்ல வருவாங்க, கேங்க ஒருத்தர் லீடர், ஒரு லீடர்னு ஒருத்தர் இருப்பான், சுத்தி ஒரு 4 பேரு, அவன் எது பண்ணாலும் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. வளர்ச்சியே இருக்காது. எனக்கு ஒரு 17-18 வயசு இருக்குமா, கம்ப்ளீட்டா ஐ ஸ்டாப் ஹேங்கிங் அவுட் வித் பீப்பிள் மை ஏஜ். டோட்டலா நிறுத்திட்டேன். ஏன்னா என்னோட முக்கால்வாசி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜிம்ல இருந்து இருந்தாங்க. அப்ப அந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் நடுவில் பேசும்போது ஒருத்தர் இன்ஜினியரா இருப்பாரு, ஒருத்தர் அமேசான்ல ஒர்க் பண்ணிருந்தாரு, ஒருத்தர் ராயல் என்ஃபீல்ட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல ஒர்க் பண்ணிருந்தாரு. 26-27 வயசு அப்போ, எனக்கு 18. அவங்க கூட பேசதான் என்னோட லைஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதிகமாச்சு. உங்களோட பெட்டரா கூட ஹேங் அவுட் பண்ணாதான் they will push you to improve. சர்க்கிள் ரொம்ப முக்கியம். you are the average of 5 friends you hang out with சொல்லுவாங்க. அதான் 100% உண்மை. நான் ஒரு வாட்டி ரொம்ப இன்ட்ரீக் ஆகி கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தேன். நான் அடிக்கடி மீட் பண்ற 10 பேரோட ஏஜை எடுத்து டிவைட் பண்ணி பார்த்தேன், எனக்கு 54 கிடைச்சது. ஸோ ஐம் ஹேங்கிங் அவுட் வித் பீப்புள் மை பேரண்ட்ஸ் ஏஜ், பூமர்ஸ் ஜென்ரேஷன், பீக் பூமர்ஸ். அதெல்லாம் அந்த 50லேருந்து 70. ஸோ அவங்க கூட நான் ஹேங் அவுட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல, ஈவன் இஃப் தட் பர்சன் இஸ் யுவர் ஏஜ்ல, ஹேங் அவுட் வித் தம். அவங்க கிட்ட தான் கற்றுக்க முடியும். அது இன்னைக்கு யாருமே சொல்றது இல்லை. ஸோ another important part of self improvement, communication skills. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்னா இங்கிலீஷ் மட்டும் கிடையாது. ஒரு விஷயத்தை the ability to articulate something beautifully, the ability to explain it well. இஸ்ரோல இருக்க முக்காவாசி சயின்டிஸ்ட்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியம்ல படிச்சவங்க கிடையாது, தமிழ் மீடியம்ல படிச்சவங்க. ஆனால் இன்னைக்கு உலகத்திலே சவுத் போல் ஆஃப் த மூன்ல லேண்ட் பண்ண முதல் நாடு நம்ம. அண்ட் அதை நடத்தி சாதிச்சது இஸ்ரோ. அதுல இருக்க மெஜாரிட்டி படிச்சவங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியம், ஹிந்தி மீடியம், கன்னடா மீடியம், அவங்க ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்ல படிச்சிருப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல மெஜாரிட்டி. அப்துல் கலாம் சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள். கே சிவன் இருக்காருல்ல, இஸ்ரோவுடைய ஃபார்மர் சேர்மன், அவரும் ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் தான் படிச்சாரு. ஸோ கம்யூனிகேஷன் நான் இங்கிலீஷ் சொல்லலை, இங்கிலீஷும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா எல்லாரும் இங்கிலீஷே இல்லாத ஜானர் போகிறது இல்லை. இங்கிலீஷ் ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். இட்ஸ் a great advantage, and especially you can work with a lot of people outside Tamil Nadu. English தெரிஞ்சதுனா. So English will definitely be useful. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ let's say you're an extremely talented person, ரொம்ப டேலண்ட், ரொம்ப ஸ்மார்ட், கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியல, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியல. எனக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க டேலண்டட்னு சொல்லிட்டு? நீங்க அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம், நீங்க பேசுற விதம், நீங்க கேட்கிற கேள்வி, நீங்க ஒரு விஷயத்தை ஆர்டிகுலேட் பண்றது, இதுலதான் ஒருத்தருக்கு தெரியும் எதிரில் உட்காந்துருக்கவங்க இவங்க புத்திசாலியா இல்லாட்டி நாட் சோ ஸ்மார்ட்டான்றது அப்பதான் தெரியும். ஸோ ஈவன் இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மார்ட், எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட், இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் இட், வாட்ஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் இட்? ஒரு கராஜுக்குள்ள மூடி வச்சு போட்டு வச்ச ஃபெராரி, BMW மாதிரி தான் அது. அது அங்கேயே இருந்தா அது பிரோஜனம் இல்லை, வேல்யூ இல்லை. அது வெளில வந்தாதானே தெரியும் அது எவ்வளவு ஒரு அழகான வண்டின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் கம்யூனிகேஷன் இஸ் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எப்பவுமே இங்க அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட் மோஸ்டா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள நான் கூட இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன். டக்குனு ஒரு நாள் பசங்க கிட்ட சொன்னேன், இனிமேல் எல்லாரும் இங்கிலீஷ்ல தான் பேசணும், கொட்டே ஆகலாது. ஸோ அதனால தான் நான் சர்க்கிளே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு. காலேஜ் சேரும்போது ஐ ஒன்லி ஸ்டார்டட் ஹேங்கிங் அவுட் பீப்புள் ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட்ஸ். ஏன்னா எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது, அதே மாதிரி மலையாளம், கன்னடா, தெலுங்குலாம் தெரியாது, அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது. காமன் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் தான், வேற வழியே இல்லை, இங்கிலீஷ்ல தான் பேசி ஆகணும். அப்படிதான் என்னுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆச்சு. ரைட். அண்ட் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் how much I benefited because of that. எவ்வளோ பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ்மேன், ஆண்டர்பிரினர்ஸ், ரொம்ப அஃப்ளூயண்டான ஆளுங்கிட்ட எனக்கு கான்டாக்ட்ஸ் கிடைச்சதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் மை கம்யூனிகேஷன். crucial part of self improvement. Doesn't matter which field you choose. என்ன ஃபீல்டு போனாலும் சரி, அந்த கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். That's why I'm keeping on highlighting on this. Right? Let's just go through my bit paper once again. So the college invite பண்ணும்போது எனக்கு இந்த காலேஜ் பத்தி சுத்தமா ஐடியா இல்லை. I wanted to go through it, research பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். இப்போ நம்ம ஜெனரேஷன்ல இந்த காலேஜ், அதாவது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸே லவ் பண்றது ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. ஒரு சில காலேஜ்ல தான் பார்க்கலாம். முன்னாடிலாம் என் காலேஜை பத்தி தப்பா பேசுறேன்னு சண்டைக்கு போவாங்க.
இப்போலாம் வந்து காலேஜில் படிக்கிறவங்களே அவங்க காலேஜில் வந்து ரொம்ப கழுவி ஊற்றுறாங்க. ஸோ ஒரு சில காலேஜ், ஓகே, லோயோலா, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, எஸ்ஆர்எம்க்கு அந்த ப்ரைட் இருக்கும். நான் வந்து லாயலைட், நான் வந்து எஸ்ஆர்எமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்கள் காலேஜை பற்றி நான் ரிசர்ச் பண்ணும்போது நான் பார்த்தது சோஷியல் மீடியாவில் அண்ட் யூடியூப்ல பார்த்த வரைக்கும், யூ கைஸ் லவ் யுவர் காலேஜ். பாருங்க, நான் வந்து சன் நியூஸா யாருக்கு தெரியல, யாரோ ஒருத்தர் வந்து அந்த ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, அதில் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாரும் நல்லா சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மை ரிசர்ச். என்ன சொல்றது, ரிசர்ச் ரொம்ப முக்கியம். ஏன் சிரிக்கிறீங்க? ஸோ yeah, it was nice to see. Anyway, the point is, அப்புறமா சரி அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு மேம் கிட்ட பேசினேன், உங்க HOD கிட்ட. மேம், just to know your, you know, what kind of crowd that I'm going to address. எனக்கு சொன்னாங்க, செங்கல்பட்டுக்கு இந்த சைடு, அதாவது மதுராந்தகம், மேல்மருவத்தூர், அச்சரப்பாக்கம், திண்டிவனம், from this districtsல தான் நிறைய பேர் வந்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப வந்து I was extremely happy. ஏன்னா சென்னையில் இருக்கவங்க இவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ்லாம் வச்சுட்டு பசங்க பிஸ்னஸ்குள்ளே வரத்துக்கே அவ்வளோ யோசிப்பாங்க. இந்த மாதிரி செமினார்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுலாம் வந்து பெரிய விஷயம். இந்த மாதிரி சபர்ப்ஸ்லேருந்து வராங்க அப்படின்னும் போது இட்ஸ் ட்ரூலி லைக் ஐகானிக். யூனோ, ஏன் இந்த பாயிண்ட் எடுக்கிறேன்னா, டுடே டெக்னாலஜி has leveled out everything. If you have a cell phone and an internet connection, the person who's sitting in Bangalore or Mumbai has the same kind of information a person sitting in, let's say, Uslampatti or, Srivilliputtur, whatever. The same amount of information. So, if you are not self-aware, if you have a lack of awareness, that is because of your laziness and ignorance, not because of your hometown or your parents. Keep that in mind. If you don't have internet connection, if there are no resources, that's a different issue. If there are shortage of opportunities, that's a different issue. But if you have a cell phone and internet, you have the same access to the same kind of information, statistics and facts. You can do the same research a person sitting in New York can. That's how powerful the internet is. That's how much it has leveled out everything. So that is also the reason why today, even I see this in my hiring process as well. I always prefer guys from districts like Dharmapuri, Tirunelveli, Tiruvannamalai, all this. You know why? Because that hunger for success is different. Chennai the goals were Chennai, Bangalore, they are quite soft in the sense of they're quite softened. That hunger is not there. Because they have all their basic things covered. But whereas people from these districts, and especially from North India and all, the North Indian guys, they know what is real hunger. Real hunger in the sense of they eat like once a day or twice a day. So that is why they come to Tamil Nadu as laborers. Right? So that hunger for success is different. So don't think you are from this district, I am from a suburb or a town or a village. Even K. Shivan sir was from a village. Dr. Abdul Kalam was from a very small town, right? They have all succeeded in life. They didn't even have the internet. You guys have the internet. They had to rely on books. You guys just have to go through your phone, ask Google or ChatGPT for anything that you want. So technology has leveled out everything. And I'll finish off self-improvement with this last part, okay? I'll just tell you a story. Abdul Kalam sir வந்து 1954 ல 57 வரைக்கும் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜில படிச்சிட்டு இருந்தார். ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிட்டு இருந்தார். அப்போ அவருடைய ப்ரொஃபசர் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சொல்லிட்டு சார் கூப்பிட்டு அவரும் ஒரு 7 பேர் ஒரு க்ரூ அமைச்சு ஒரு லோ லெவல் அட்டாக் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து டிசைன் பண்ணணும். உங்களுக்கு 6 மாசம் டைம் தரேன், நீங்க ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. காலேஜ்ல படிக்கும் போது கிளாஸ்மேட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட். அப்போ சார் வந்து ஒரு 6 மாசம் 7 மாசம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. அவர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர் ப்ரொஃபசர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணினா நான் ஸ்காலர்ஷிப்பே கேன்சல் பண்ணிடுவேன் அப்படிலாம் சொல்லி திட்டிருக்காரு. பட் இவென்ச்சுவலி தி சக்சீடட். அப்போ சார் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த 7 மாசம் அவருடைய கிளாஸ்மேட்ஸோட டிராவல் பண்ண அந்த ஜேர்னி வந்து அவருக்கு அந்த சிஸ்டம் டிசைன், டெவலப்மெண்ட், மேனேஜ்மெண்ட் 3 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம், அப்புறம் அதை டெவலப் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் அதை மேனேஜ் பண்ணுவோம்.
இந்த 3 விஷயத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்தது அந்த அனுபவம் தான் அடுத்த 60 வருஷத்துக்கு வந்து எனக்கு வந்துச்சு லைஃப்ல. இதெல்லாம் காலேஜ்ல பண்ணார், காலேஜ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட பண்ண ஒரு விஷயம் அடுத்த 60 வருஷத்துக்கு ஒரு இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ other than what you study on the textbooks, what you write on your exam sheets and all that, what matters is what you experiment with your friends, the kind of conversations you have, the kind of things that you try. The stalls-லாம் போடுவீங்களா எப்பயாச்சு? அப்போ ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும்ல, இதை வாங்கி you can sell this for so much, இந்த மாதிரி ஒரு கேம் டிசைன் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் ரெகுலர் பேசிஸ்ல நடக்கணும். ஸோ நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்பவுமே சேருங்க, சேர்ந்து பண்ணுங்க. ஒருத்தருக்கு எல்லா டேலண்டும் இருக்காது. இப்போ எனக்கு எடிட்டிங் வராது, ஆனா என்னுடைய எல்லா பிசினஸ்க்குமே எடிட்டிங் தேவை. ஓகே, ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு எடிட்டிங் வராது, ஒருத்தவங்க மார்க்கெட்டிங் இருக்காது, ஒருத்தவங்க கம்யூனிகேஷன் இருக்காது, அதெல்லாம் சேருங்க. அந்த சேர்ந்தாதான் அந்த டீம், அது வந்து ஒரு கம்பெனி. தட் இஸ் ஹவ் யூ டெவலப் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். நான் எம்பிஏ பண்ணதில்லை, எம்பிஏ பண்ணல, நான் பிகாமோட முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து காலேஜோட எனக்கு ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து செட் ஆகும்னு எனக்கு படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிருச்சு. அதனால நான் மேற்கொண்டு படிக்கல. ஐ ஹவ் பீன் கிரிட்டிசைஸ்ட் ஃபார் தட் அ லாட். ஐ டோன்ட் மைண்ட். கிரிட்டிசிசம்லாம் வந்து என்னுடைய சர்க்கிள் தான், அகைன் சொந்தக்காரங்க தான் வரும், வெளிலேருந்து வராது. ஏன்னா என்னை விட பெரிய பெரிய ஆண்டர்பிரனர்ஸ்லாம் கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் சைட் போனீங்கன்னா அவருக்கு வந்து தமிழ் தவிர வேற பாஷையே தெரியாது. என்னை விட 100 மடங்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், 100 மடங்கு பணக்காரராக இருப்பாரு. ஸோ அந்த எஜுகேஷனும் ரியல் லைஃப் சக்ஸஸ்க்கும் டசன்ட் மேட்டர். வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் இந்த வயசுல காலேஜ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், நல்லா நெட்வொர்க் பண்ணுங்க. நாளைக்கு ஒருத்தவங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா டக்குன்னு தோணணும். இப்போ வந்து ஒரு டேலியில ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும், இல்லாட்டி பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னா somebody ஒரு நேம் ஸ்ட்ரைக் ஆகும், இந்த பர்சன் நம்ம கூட படிச்சாங்களே, why don't we contact them, trustworthy. ஏன்னா அந்த பர்சன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ காலேஜ்ல பண்ற நெட்வொர்க்கிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என் கூட படிச்ச நிறைய பேர் இன்னைக்கு என் கிளைண்ட்ஸ், என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ். ஃபன்னா இருக்கும். அது ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு திருப்பி அவங்க வீட்டுக்கே போய் ஒரு பொருள் எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கும்போது. ஸோ காலேஜ்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த நெட்வொர்க்கிங். கலெக்டிவா ஃப்ரெண்ட்ஸா சேர்ந்து நீங்க என்னெல்லாம் செய்றீங்க அப்படின்றது. லாஸ்ட் வில் கம் டு தி லாஸ்ட் பார்ட், வேர் டு ஸ்டார்ட். நான் சொன்ன காசே இல்லாம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பிலாசபிக்கலா பேசிட்டு போக வேண்டாம். ஒரு ரியல் லைஃப் ஐடியாஸ்லாம் தரேன். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கும், காசே இல்லாம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்றாரு, என்னன்னு சொல்ல மாட்டாரு. ஸோ எனிதிங் தட் இஸ் ஸ்கில் பேஸ்ட். ஸோ ப்ராடக்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த டிவி, இந்த ஃபிளாஸ்க், இதெல்லாம் ப்ராடக்ட். ஸ்கில், நான் பேசுறது ஸ்கில். எனிதிங் தட் இஸ் ஸ்கில் பேஸ்ட் doesn't need investment or money. It can be monetized. இப்போ tell me some of your name. What's your name? Shalini. Okay, let's say Shalini knows graphic designing. Okay, there are a lot of companies which needs a graphic designer for their Instagram, Facebook, YouTube, including mine. இப்போ ஷாலினிக்கு graphic designing தெரியும். She doesn't have to make any sort of investment. இந்த கம்பெனிஸ்க்குலாம் போய் ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணலாம். In the sense of, sir, எனக்கு இந்த கிராஃபிக் டிசைனிங் தெரியும், என்ன மாதிரி உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட்ஸ் வேணும், என்ன மாதிரி போஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம்ல போட போறீங்க, யூடியூப்ல போட போறீங்கன்னா நான் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன். அதுக்கு she can charge a certain fee, மந்த்லி ஒரு 7K 8,000 அந்த மாதிரி ஃபீ பண்ணலாம். ஒரு கம்பெனி இல்ல, 4-5 கம்பெனியோட வேலை செய்யலாம். இப்போ இதுல ஷாலினியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன, ஒரு ஸ்கில். ஓகே, உங்களுக்கு ட்ரெடிஷனலா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் சொன்னல, கம் பேக் டு இட் லேட்டர்னு சொல்லிட்டு, எங்க அக்காக்கு ஐ திங்க் ஷி காட் மேரிட் இன் 2018. அப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் தான் ஹையர் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து எப்படி அந்த இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குன்னா, ரொம்ப அவசரமா ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் போது இந்த சலூன் தானே சொல்லுவீங்க நீங்க, நோ பியூட்டி பார்லர், சாரி, அந்த பியூட்டி. see, this is my first time I'm addressing an all women crowd. I've never done this before, so நிறைய இந்த பசங்க ரெஃபரன்ஸ்லாம் கொடுப்பேன், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. ஸோ இந்த பியூட்டி பார்லர் போகிறதுக்கு டைம் இல்லை யாருக்கும். அதனால என்ன பண்றாங்க, இந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. விடிய காத்தால 2 மணி 3 மணி அந்த மாதிரி போயிடுறாங்க, ஃபங்க்ஷன் எப்போ நடக்குதோ. ஸோ எங்க அக்காவுக்கு வந்து we hired a makeup artist வந்தாங்க. அப்புறம் நல்லா தான் பண்ணாங்க, பட் ஓவரா மேக்கப் போட்டாங்க. அதான் வாட் இஸ் தட், ஃபவுண்டேஷன், அது எல்லாம் ஏதோ பெயிண்ட் அடிச்சுட்டாங்க மூஞ்சில, அடிச்சு விட்டு போயிட்டாங்க ரிசப்ஷனுக்கு. மறுநாள் காலையில வந்தாங்க அரௌண்ட் 3:34 in the morning, அதே ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க. she charged around 18,000. ஓகே, இப்போ அவங்க கிட்ட இருந்த ஒரு பை எடுத்துட்டு வந்தாங்க, அவ்வளவுதான். அவங்க கிட்ட இருக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன, மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்ரி அண்ட்
அந்த மேக்கப் கிட் அந்த ஸ்கில் அவ்வளவுதான். மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்ரி அந்த ஸ்கில், தட்ஸ் ஆல். 18Kன்றது ஹையர் மோஸ்ட் இல்ல, 30-40K சார்ஜ் பண்றவங்களும் இருக்காங்க, 2000 ரூபாய் 3000 ரூபாய்க்கு பண்ற ஃப்ரீலான்சர்ஸும் இருக்காங்க. இங்க அந்த அம்மாவோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன? அந்த ஸ்கில் மட்டும் தான். எங்க எதை பெயிண்ட் பண்ணணும், எவ்வளவு லேயர் போகணும், அதுதான் தெரியும் அவங்களுக்கு. அதை மானிட்டைஸ் பண்ணி, அதுவும் கல்யாண டைம்ல நம்ம இந்தியா ஃபுல்லா அந்த ட்ரெடிஷன் இருக்கு, செலவு பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த டைமுக்கு வேலை முடியணும். அந்த டைமுக்கு வேலை முடிஞ்சு அந்த பர்சன் வந்து ரெடி ஆகி ஸ்டேஜுக்கு வந்துடணும், அவ்வளவுதான். ஸோ வாட் எவர் ஷீ சார்ஜஸ் 5,000 10,000 they will get paid. This is skill based freelancing. So freelancing, self employment, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கோங்க. என்ன ஸ்கில்ன்றது நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். I can't answer it. So I said Shalini might be good in graphic designing, but she might know video editing or designing in 3D charts. எனக்கு தெரியாது. ஸோ என்ன ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ண போறீங்க? ஸ்கில் இருந்தால் கண்டிப்பாக மானிட்டைஸ் பண்ணலாம். காசே இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் அது. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்கில் கார்பெண்டர்ஸ், ரொம்ப எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் கூட சொல்லலாம். ஸோ ஸ்கில்லே 2 இருக்கு. ஒன்று வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில், ஸ்பெஷல் லேபர்ஸ் அவங்களாம் ஒரு கேட்டகரி, நார்மல் லேபர்ஸ் அவங்க வந்து வேற கேட்டகரி. ஸோ நிறைய பேர் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் வரும்ல பிபிஏல, யா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டேலி பண்ண தெரியும், ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ண தெரியும்னு சொன்னால் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக அக்கௌண்டன்ஸ் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் அவங்க ஆஃபீஸை விசிட் பண்ணி ஜிஎஸ்டி பேப்பர்ஸ், பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபைல் பண்ணி கொடுத்தா நீங்கள் மாதம் ஒரு 15,000 ஒரு 2,000 2,500 சார்ஜ் பண்ணலாம். 10 கம்பெனிக்கு பண்ணால் உங்கள் ஒர்க்கே 2 மணி நேரம் தான். 10 கம்பெனிக்கு பண்ணும்போது இட்ஸ் 25,000. ஸோ ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். காலேஜ் டைம்ல நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கும், இப்பயே ஏர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா. ஆனா என்ன ஸ்கில்ன்றது உங்களை தவிர யாராலையும் ஆன்சர் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு என்ன வரும்ன்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும். உங்க ப்ரொஃபசர்ஸோ உங்க பேரண்ட்ஸோ யாராலையும் ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ டெவலப்பிங் யுவர் ஸ்கில் இஸ் லைக் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட். இது செஞ்சாலே யூ வில் ஸ்டார்ட் மேக்கிங் மணி. நான் காலேஜ் படிக்கும் போது எனக்கு நல்லா தெரியும், பிகாம் மட்டும் போகும்போது பேங்க்லலாம் போய் நிற்கணும், யாருக்கே காசுலாம் கேட்க முடியாது. நம்ம ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம்னா நம்மளே தான் பண்ணி ஆகணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு லட்ச ரூபாய் அது இருக்கணும்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணேன். காலேஜ்ல இருந்து கிராஜுவேட் ஆகும்போது I had 1,14,000 because of what I used to do, import and sale. So என்ன மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் எல்லாம் ஸ்கில் கிடையாது. ஆனா ஏதாவது போனா காலேஜ் படிக்கும்போது அந்த 7,000 8,000ன்றது பெரிய அமௌண்ட். மந்த்லி 70Kன்றது it used to be a lot of money for me. So develop your skills, learn how to monetize it. Skills, first mindset, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கில்ஸ். இது 2 இருந்தாலே ஈஸியாக நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆண்டர்பிரினர், செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக ஆகலாம். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு எடுத்தோடனே பெரிய ஹை லெவலில் யோசிக்காதீங்க. டீ கடை வச்சிருக்கவர் கூட அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாரு. இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 90% டுடே. அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஈகோ இருக்கக்கூடாது. கீழேருந்து ஆரம்பிச்சா நம்மளை பார்த்தா தப்பாக நினச்சிருவாங்களோ, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ண, இவங்க தாங்க பிரச்சனையே. அங்கதான் ஆரம்பிக்குது. எந்த ஒரு ஐடியா நமக்கு தோணினாலே இதை பண்ணா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இதுதான் ப்ராப்ளம். இதுதான் அந்த கான்ஃபிடென்ட் இஷ்யூஸை கொடுக்கறது. நான் வந்து என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நானே டெலிவரி பண்ணுவேன். ஐ பீன் அ டெலிவரி பாய் ஃபார் மை ஓன் ப்ராடக்ட்ஸ். வேற யாருக்கும் பண்ண மாட்டேன். என்னோட சைட்ல நான் வந்து க்ளீன் பண்ணணும், மாப் பண்ணணும்னா பண்ணுவேன். என் ப்ராடக்ட்ஸை டெலிவரி பண்ணணும்னா டெலிவரி பாயா இருப்பேன். நான் டெலிவரி பர்சனாக போகும்போது கம்பெனியோட ஓனர் நான் தான் தெரியாது அவங்களுக்கு. டெலிவரி பாய் நினச்சிட்டு என்னை வந்து இல்ட்ரீட் பண்ண கதெல்லாம் இருப்போம். பயங்கரமா சிரிச்சுப்பேன். Because that person doesn't know who I am. How does that person know I'm the founder? She thinks I'm a delivery person, right? And they might try to ill-treat me. Securities ill-treat பண்ணுவாங்க. செம்ம காமெடியா இருக்கும் எனக்கு. அதுக்கப்புறமா அந்த டெலிவரி பண்ணி முடிச்சிட்டப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் அதே இடத்துக்கு போகும்போது கார்ல போவேன். அப்போ இப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ ஏன் அதை சொல்லணும்னா பழகிக்கோங்க, ஒரு டைம்ல அது ஜாலியாக ஆகிடும். Have that mindset, have that skill. If you have mindset and skill, definitely you will become a successful entrepreneur. இந்த மைண்ட்செட்டும் ஸ்கில்ஸ் இல்லாமல் காசை பற்றி யோசிக்காது. ஏன்னா உங்களால் மைண்ட்செட் ஸ்கில்லை வச்சு சம்பாதிக்க முடியலாம், காசை வச்சு இன்னும் சம்பாதிக்க முடியாது. That is given. But if you have mindset and skills, even if you don't have money, you will become successful eventually. So I'll finish this off with one final thing. மிடில் கிளாஸ் பசங்க, லோவர் மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கவங்களுக்குலாம் ஒரு பயம் இருக்கும். எப்படி இதை சாதிக்க போறோம், லைஃப்ல இதெல்லாம் நடந்துருமா,
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்பவுமே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், தயவு செஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்போ எப்படின்றதெல்லாம் உங்களோட வேலை இல்லை. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நடக்கும். ஜஸ்ட் பிலீவ் தட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். இட்ஸ் a matter of when. எப்போ நடக்கும்ன்றதுதான் கேள்வி. நடக்குமா நடக்காதான்றது வந்து இட்ஸ் நாட் உங்க கையில இல்ல. அது சில பேருக்கு 25 ஆகலாம், சில பேர் 35 ஆகலாம், ஆனா நடக்கும். அந்த வீடு, அந்த ஆஃபீஸ், அந்த கார், உங்க அப்பா அம்மாக்கு நீங்க செய்யணும்னு நினைக்கிற விஷயம் எல்லாமே நடக்கும். இட் வில் டேக் டைம். இட்ஸ் a matter of time. ஒருத்தர் 27 வயசுல பண்ணலாம், ஒருத்தவங்க 32 வயசுல பண்ணலாம், ஒருத்தவங்க 21 வயசுல இன்னும் 2 வருஷத்துல கூட பண்ணிடலாம். தட்ஸ் நாட் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ். கண்டிப்பா நடக்கும். மிடில் கிளாஸ் நான் எப்பவுமே சொல்றது அதான். கீப் தட் இன் மைண்ட். I'll finish this off with a story, okay? ஒரு 8 years முன்னாடி, okay, it's a fun story. கொஞ்சம் லைட் ஹார்ட்டடா எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நானு. அப்பதான் இந்த காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன். அப்ப சென்னையில ஒரு ஃபேமஸ் கேர்ள்ஸ் காலேஜ்ல கல்ச்சுரல்ஸ் நடக்குது, ஓகே? நான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் கிடையாது. நான் ஹை ஸ்கூலோட கேங்லாம் சுத்துறது நிறுத்திட்டு காலேஜ்ல கேங் கிடையாது. ஸோ தனியா பைக் எடுத்துட்டு போயிட்டேன். அங்க போய் பார்த்தா கேட் ஆட நிற்கும் போது அவங்க வந்து அந்த டிக்கெட் பாஸ் அதெல்லாம் கேட்கறாங்க. எனக்கு ரொம்ப எம்பாரசிங் ஆயிடுச்சு. அங்க பார்த்தா என்ன மாதிரி ஒரு 400 பேர் நிக்கிறான் கேட்டாங்க. எனக்கு பயங்கர எம்பாரசிங் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் நான் திரும்பி வந்தேன். பசங்க எப்பவுமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப சோகமா இருந்தாலும் சரி, கண்ணு மட்டும் தான் ரோட்ல இருக்கும், தாட்ஸ் வேற எங்கேயோ இருக்கும், ஓகே? அப்படியே யோசிச்சுட்டே வரேன், கிஷோர் இனிமேல் லைஃப்ல இந்த மாதிரிலாம் கேவலமா பண்ணக்கூடாது, அசிங்கமா போயிட்டு இந்த மாதிரிலாம் எம்பாரஸ் ஆகி வரக்கூடாது. The next time you step foot in a women's college, you should be the chief guest of it. 8 வருஷம் கழிச்சு here I am. இது ஏன் சொல்றேன்னா, அந்த செல்ஃப் பிலீஃப் அண்ட் கன்விக்ஷன், it will happen. Focus on your goals. அதுக்காக தான் சொல்றேன், focus on your goals, focus on your career, developing your skills, learn how to make money, become talented, do things for your parents, help others, motivate people, be a positive person. உங்க நேம் சொன்னாங்கன்னா இந்த ஆள் ஐயோ செம்ம பாசிட்டிவான ஆளியா என் லைஃப்ல, நீங்க அவங்க கிட்ட ஒரு 5 நிமிஷம் பேசினா கூட சரி, அவங்க கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவான இம்பாக்ட் இருக்கணும். ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கோல்ஸ். மீதி எல்லாமே கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் சக்சஸ் தான். உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா கேர்ள்ஸ் ஆர் ஃபார் மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் தென் கைஸ் ஹூ ஆர் தேர் ஏஜ். உங்க வயசு பசங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது யூல் பி மோர் மெச்சூர். ஆனா ஒரே ஒரு டிராபேக் என்ன, பசங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, கொஞ்சம் ஈஸி கோயிங்கா இருங்க. பசங்க அளவுக்கு ஈஸி கோயிங்கா இருந்துடாதீங்க. கொஞ்சம் டேக் அக்கௌண்டபிலிட்டி, பி ரெஸ்பான்சிபிள், பட் டோன்ட் பீட் யுவர் செல்ஃப் அப். அதனால தான் எனக்கு என்னமோ இந்த சூசைட் ரேட்ஸ்லாம் அதிகமா இருக்கும்ன்ற ஒரு வருத்தம். ப்ரெஷர். எங்க அக்காலாம் அப்படிதான். நல்ல வேலை சீக்கிரமா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. முக்காவாசி முடி அவங்களே எடுத்துட்டாங்க. ப்ரெஷர். ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். எல்லாமே நடக்கும். இட்ஸ் a matter of when. Hope this was very useful to all you guys. ஏதாவது questions இருந்தா கேட்கலாம், தைரியமா கேளுங்க. Sir, what qualities do you think each and every entrepreneurship possesses? How do you define your success, sir? My success, I think. What makes a good leader, sir? Good leader. Beautiful question. I didn't do MBA ன்னு சொன்னல. என்னோட MBA வந்து MS தோனி தான். If you could go back in time, what would you like to change about your business?